वो मौजूदा समय ते ढुकदी हो। थोड़ा ध्यान दे के गल्लां बारे सोचण की लोड़ है। पहली गल शहीद बारे कि ये कोई निजम नहीं है कि शहीद किसी खास जात या जमात चो ही पैदा हो सकता या किसी खास धर्म चो ही पैदा हो सकता। शहीद जिन्हों उच्ची कुल कहते हैं वो भी पैदा हो सकता है, जिन्हों अखौती तौर पर नीवी कुल समझा जाता है वो भी पैदा हो सकता है। शहीद गरीब चों भी पैदा हो सकता है तो शहीद अमीर चों भी पैदा हो सकता है, क्योंकि शहादत जिहड़ी है यह वाहिगुरू की बख्शिश नाल नसीब होती है तो वाहिगुरू की मेहर किसी ते भी हो सकती है। रब के घर च किसी जात का, किसी धर्म का, किसी वर्ग का कोई भेदभाव नहीं। सो सरदार सेवा सिंह ठीकरी वाले की उदाहरण साढ़े सामने है कि एक रईस परिवार से जन्मे, सारिया रिश्तेदारियां उस रईस वर्ग नाल होने के बावजूद उन्होंने किस तरह उच्ची ते सुच्ची भावना नाल अपनी शहादत दी। दूजी गल, शहीद वो होता है जिहदे अंदर स्वार्थ ना होवे, जो स्वार्थ तो मुक्त होवे, जिहदे मन अंदर कुछ लैण की चाह ना होवे, हमेशा कुछ देण लई तैयार होवे। सो ये जिहड़ा इखलाकी गुण है ये जदों अपने जीवन की एक धर्म उत्ते हो उदों ही ये अखलाकी गुण बंदे दे विच पैदा हो सकता है। तीजी गल, निरस्वार्थ बंदा ही डर तो मुक्त हो सकता है, क्योंकि डर की हुंदा है? डर हुंदा बंदे नूं जां तां आपदी जमीन जायदाद नूं बचा के रखण दा, दौलत नूं बचा के रखण दा, जां जिहड़ा परिवार एक पसारा हुंदा है उहदे मोह दे विच आके कि जे मैं मर गया तो इसका की बने। सो डर या मरण का जो डर है वो कुछ बचाने वास्ते होता, कुछ खुस जाने का डर होता कि मेरा आ ना खुस जे, मेरा आ ना खुस जे। सो जिन्हें सारे दुनियावी बंधना तो मुक्त हो गया, जायदाद भरपूर होने के बावजूद जायदाद का मोह त्यागता, वसदा रसदा परिवार होने के बावजूद परिवार का मोह त्यागता, बड़े रुतबे के होने के बावजूद रुतबिया का मोह त्यागता। सो दुनिया के सारे जिहड़े बंधन है बंदे नूं जिहड़े बन के रखते हैं, जिहड़े उन्होंने निर्भय नहीं होण दिंदे, जिहड़े उन्होंने निरस्वार्थ नहीं होण दिंदे, वो शहीद वो हुंदा है जिहड़ा उन्हां सारे बंधनां तो मुक्त हो चुकिया हुंदा। ये बहुत जरूरी एक शहीद का गुण है, क्योंकि जिहड़ा शहीद है हर मौत शहादत नहीं होंगी। गुरमत के अनुसार या सिख परंपरा के अनुसार शहादत वो होती है जब बंदे के सामने बचन का राह होंदा पर वो अपनी मौत की चोण करता कि जिंदगी चुननी है या मौत, बचन के राह होंदे। सो इस करके वो उस राह त्याग के वो शहीदी के राह की चोण करता है। दूजी गल, वो हर जुर्म के तसीहे वाहिगुरू का भाना कह के मानता, इस करके वो अडोलता आउंदी। सरदार सेवा सिंह ठीकरी वाले का जो जीवन पढ़िया जाए, जेल दे विच जिस किस्म का बर्ताव निर्दयी ते जानवाना नाल कीता, राजे नाल भुपिंदर सिंह दे नाल नेड़ता होने के बावजूद, रिश्तेदारियां तक की सांझ होने के बावजूद जिन्ना माड़ा सलूक जेल दे विच कीता, जिन्हें तसीहे दिते ते जिस तरह उन्होंने घुल घुल के मरन लई मजबूर किया, इन्ना ही जुल्म बंदा तां ही सह सकता है जे उहदे विच वाहिगुरू का भाना मनण का बल हो। ये दुनिया भर के तुसीं इतिहास च देख लो, खाडे आपके इतिहास की साडी आपकी परंपरा की देख लो कि ये गल हर थां के उत्ते लागू होंदी है। नहीं जुल्म झलना बहुत औखा है,
ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਮਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਜੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਇਕ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡਰ ਤੋਂ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ, ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਸਾਨੀ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਰਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਸੀਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਰਜਵਾੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਦਈ, ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ, ਵਿਵਚਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਵਾਨ ਜਾਗਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਖੀਰਲੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਹਦੀ ਟੇਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।